हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँगी। चारि जुगरे चारि जन पुरुष जितेबाला नारी बेश होती से जुग शेषर समय आसी। चारि जुगरे केतेबेले पुरुष नारी बेश होती। चारि जुगरे सत्य त्रेतया द्वापर कली जेतेबेले चारि जुगरे पुरुष माने नारी बेश होती नारी रूप होती सेतेबेले ही जुग शेष समय आसी। ताले आम ये आलोचना करवा महापुरुष अच्युतानंद ये विषय लिखिं मालिका रे। आज मालिका वचन रे ये विषय आम आलोचना करने जाऊँगी। महापुरुष अच्युत कौन कहले मालिका रे कथा शिष्य रामचंद्र आगे कले पुरुष होइबे नारी वेश पुरुष होइबे नारी वेश पुरुष होइबे नारी वेश पुरुष होइबे नारी वेश जुग शेष हेब कली को क्लेश जुग शेष हेब कली को क्लेश। महापुरुष लिखिले देखो तो कि सुंदर कथा कहले पुरुष होइबे नारी वेश जुग शेष हेब कली को क्लेश। जेतेबेले पुरुषटे नारी बेश होइछि सबु जुगरे सेतेबेले ही जुग शेष हेब कली को क्लेश जुग शेष होइछि। सत्य जुगर आरंभ करिवा चारि जुग चारि सत्य त्रेतया द्वापर कली। तेणु सत्य जुगरे केतेबेले जने पुरुषटे नारी बेश होइछि केतेबेले जने पुरुषटे नारी बेश होइछि ना जेतेबेले समुद्र मंथन देवता असुर माने मिसी कली भगवान विष्णुंगर निर्देश रे देवता असुर माने मिली समुद्र मंथन कली। ये समुद्र मंथन समय रे सथीजने 14 कोटी रत्न समुद्र गर्भरु बाहरी थिला। समुद्र मंथन बेली हलाहला विष समुद्र मंथन बाहरी थिला। ऐरावत हस्ती समुद्र मंथन बाहरी थिला इंद्र नहीं गली। उच्चैश्रवा अश्व समुद्र मंथन बाहरी थिला असुर माने नहीं गले। पारिजात पुष्प समुद्र मंथन बाहरी थिला। महालक्ष्मी समुद्र मंथन बाहरी थिली। आउ कौन ना शंख समुद्र मंथन बाहरी थिला। आउ कौन ना चंद्र समुद्र मंथन बाहरी थिली एवं अमृत समुद्र मंथन बाहरी थिला। एई बड़ी 14 कोटी रत्न समुद्र गर्भरु बाहरी थिला। जेतବେଳେ 14 कोटी रत्न भितरे अमृत जेतବେଳେ बाहरिला ये अमृतटा को भगवान कहिथिला ना देवता मानक ही देवता माने ये अमृतर एभली होची गुण ताको खाइदेले आ मरिब नाही अमर हो जीवो। असुर माने मध्य एक कथा जानिथिले अमृत खाइले मोटे मरिबा नाही। गुरु शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य होचन असुर मानकर गुरु
ଦେବତା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁର ମରି ପଡ଼େ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର ପାଇ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁରଟି ମରି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେ ମୃତ ଅସୁରଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଅସୁରମାନଙ୍କ ଠାରେ ସିନା ଏ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ବିଚାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକି କି ଲାଭ ପାଇବ ନା? ଅମୃତ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବ, ସେ ଅମୃତ ପିଇବ ମୋଟେ, ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ମରିକି ପୁଣି ଜୀବନ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦିଆହେଉଛି, ତମେ ତ ମୋଟେ ମରିବ ନାହିଁ ଅମୃତ ପିଇଲେ। ଅସୁରମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ମରିଯାଉଛେ ପୁଣି ଉଠୁଛେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷି କାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚେଇବେ, ନହେଲେ ବଞ୍ଚେଇବେନି, ତେଣୁ ଆମେ ଅମୃତ କେମିତି ପାଇବା? ଏ ଦେବତା ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅମୃତ ପିଇବା ପାଇଁ ଛଡାମଡା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛଡାମଡା ହେଲେ, ଗୋଟେ ଅସୁରଟେ ଅମୃତ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅସୁର। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଅସୁର ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ଅମୃତ, ଯଦି ପିଇଦେବ ତାହେଲେ ମରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁର ମରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କରିନେବେ, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସଂସାର ବଢ଼ିଯିବ, ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯିବ ସଂସାର ଭିତରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚାରି ଯୁଗରେ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ନାରୀ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଲେ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ 24 ଅବତାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନାମ ଆସେ ମୋହିନୀ ଅବତାର। ଏ ମୋହିନୀ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ। ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଇ ଢଳି 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 କାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ନା ଅସୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲେ, ଯେଉଁ ଅସୁର ଅମୃତ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ସେ ନାରୀ ରୂପ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ, ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ମୋହିତ ହେଇ ଅସୁରଟି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, ମୋହିନୀ ଅବତାର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋହିନୀ ଅବତାରରେ ରୂପରେ ତାଠାରୁ ଅମୃତ ନେଇଗଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଅସୁରମାନେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ, ତୁମେ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ, ଏ ଅମୃତ ଖାଇଲେ ତୁମେ ଅମର ହବ ତ ଉଭୟ, ମୁଁ ଅମୃତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ, ତୁମ ଉଭୟ ବସିଯାଅ, ଉଭୟ ଦି ଧାଡ଼ିରେ ବସିଯାଅ ଅସୁର ଦେବତା ମାନେ, ମୁଁ ଅମୃତ ସବୁ ଟିକେ 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 ବାଣ୍ଟିବି, ହାତ ପାତି ଥିବ, ଅମୃତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବି, ତାକୁ ପାଇନେବ। ଦେବତା ଅସୁର ମାନେ ବସିଗଲେ। ଭଗବାନ ଆଗେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋହିନୀ ଅବତାରରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା, ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନୀ ଏଇ ସବୁରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ସେପଟେ ବସିଥିଲା, ଜାଣିପାରିଲା, କହିଲା ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଅମୃତ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ବେଳକୁ ଆଉ ବାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଥିବ କି ନଥିବ? ଦେବତାମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ଅସୁରଟି ଦେବତାର ରୂପ ହେଇକି ଆସି ବସିଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ଅବତାରରେ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ ହାତ ପାଚିତି ଅଜାଣତରେ ତା ହାତରେ ପକେଇଦେଲେ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ପକେଇଦେଲେ, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଅମୃତକୁ ପାଇନେଲା। ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଠାରିଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୋହିନୀ ଅବତାରକୁ, ଏଇଟା ଅସୁରଟା, ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଅମୃତ। ଭଗବାନ କାଳ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନାହିଁ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଥାଇ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତା ଗଣ୍ଡିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ରାହୁ କେତୁ ସେ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋହିନୀ ନାରୀ ହେଲେ, ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା। ସେଇଭଳି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ ଆସିଛି। କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ନାରୀ ହେଇଥିଲା ନା, ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେ, ବିହାରୁ ବିହାରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେ, ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ରୋଷି ଦେଖି ନୟନେ, ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ରୋଷି ଦେଖି ନୟନେ, ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେ, ବୃନ୍ଦାବନ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ରୋଷି ଦେଖି ନୟନେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଆସିଥିଲେ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନୀ, ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତପ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବନବାସ ସମୟରେ, ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆଉ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ମନ ଆଉ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ଯୋଗ ସମାଧିରେ ବସିଥିଲେ, ସମାଧି ଆଉ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି ଦଣ୍ଡ କାରଣରେ ଆଉ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦା ବୃନ୍ଦା ଋଷି ଦେଖି ନୟନେ, ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ଦେଖିଲେ। କାମ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ନା ବିଧାତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବିଧାତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ବର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଚାର କଲେ, ଭାବିଲେ, କହିଲେ ବିଧାତା ଆମକୁ ନାରୀ କରିଦିଅନ୍ତାନି ଆଜି ଟିକେ। ନାରୀ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତା ବର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଏ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଇଏ ବର ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ନାରୀ ଭାବରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ, ହେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେଣି? କହିଲେ ବିଚାରିଣ ପୁଲକିତ ଶରୀର, ବିଚାରିଣ ପୁଲକିତ ଶରୀର, ଏକ କୁଆର ଆଉଜି ବୃକ୍ଷର, ଏକକୁ ଏକ ଆଉଜି ବୃକ୍ଷର। ବିଚାରିଣ ପୁଲକିତ ଶରୀର, ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କଲେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବିଚାରଣ ପୁଲକିତ ଶରୀର ହେଇଗଲା। ପରସ୍ପରକୁ ଧରିକି କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ, ବିଧାତା ଆମକୁ ନାରୀ କରିଦିଅନ୍ତାନି, ଇଏ ଆମର ପୁରୁଷ ବା ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେନି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛେ, ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନାରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ନାରୀ ହବୁ କେମିତି? ନାରୀ କେମିତି ହେବା? ଏମିତି ପୁରୁଷ ନା। କହିଲେ ବେଣିଏ ଭାବି ଜଟାକୁ ଲମ୍ବାଇ, ବେଣିଏ ଭାବି ତାକୁ ଲମ୍ବାଇ, ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ, ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ। କହିଲେ ବେଣିଏ ଭାବି ଜଟାକୁ ଲମ୍ବାଇ, ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜଟା ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ସେଲୁନ ଅଛି ଯେ ସେଠି ଚୁଟି କାଟିବେ ନା, ତେଣୁ ସେ ଜଟା ଗୁଡ଼ିକ ଋଷିମୁନି ମାନେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାହାର ସବୁ ଜଟା ତାକୁ ସବୁ ବେଣୀ କଲେ। ବେଣିଏ ଭାବି ଜଟାକୁ ଲମ୍ବାଇ, ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ତୋଳିକି ଆଣନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଲ ଆଣନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ ବେଣୀ ଦିହରେ ସବୁ ଖୋସିଲେ। ଜଟାକୁ ଯେଉଁ ବେଣୀ କରିଥିଲେ ସେ ବେଣୀ ଦିହରେ ସବୁଯାକ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଖୋସିଲେ, ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ। ଆଉ ବଧିନା ଉପୋଜି ଗଲା ମାନସ, ବଧିନା ଉପୋଜି ଗଲା ମାନସ, ବୋଇଲେ ସଖାଙ୍କୁ ସଖୀ ଗୋ ଆସ, ବୋଇଲେ ସଖାକୁ ସଖୀ ଗୋ ଆସ। ଯେଉଁ ନାଉ ଥାଳରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ, ଦେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ, ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନିକଟରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଦିନ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ନା ନାଉ ଥାଳରେ ସବୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଭିକ୍ଷା ସବୁଦିନ ମାଗିକି ଆଣନ୍ତି, ଉଦର ପୋଷନ୍ତି। ତ ସେଇ ନାଉ ଥାଳକୁ ସବୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ସ୍ତନ କଲେ। ବଧିନା ଉପଜି ଗଲା ମାନସ, ବୋଇଲେ ସଖାଙ୍କୁ ସଖୀକୁ ଆସ। ଜଟା ଗୁଡ଼ିକ ବେଣୀ ହେଇଗଲା, ବିବିଧ କୁସୁମ ଫୁଲ ତା ଦେହରେ ମାରିଲେ, ନାଉ ଥାଳକୁ ସବୁ ସ୍ତନ କଲେ। ସ୍ତନ କରିକି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଚାଲିଲେ। କହିଲେ ବିହୁଥିଲେ ଯେ ଆହୁତି ଅଧର, ବିହୁଥିଲେ ଯେ ଆହୁତି ଅଧର, ବିସ୍ମରିଲେ ସ୍ୱାହାଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର, ବିସ୍ମରିଲେ ସ୍ୱାହାଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର। ପ୍ରତିଦିନ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କଲାବେଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାହା କହିକି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାହା ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱଧା ଏବଂ ସ୍ୱାହା ये यज्ञଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାହା କହିକି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ,
विस्मरिले स्वाहा आदि अक्षर स्वाहार आद्य कले प्रथम अक्षर को विस्मरण तांकर गला खाली हा 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 राम कहीकि ऋषि मुनि माने स्त्री लोकर बेश ही चलिले राम आड़े बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय सुधी जाने ज्ञानी गुणी मंडली आम आलोचना करी चारि जुगरे जेतबेले पुरुष नारी बेश होईची सेतबेले जुग शेषर समय आसी तेणु सत्य जुग जाइची मोहिनी होते भगवान विष्णु नारी रूप सत्य जुग शेष हो गला त्रेतया जुगरे ये दंडकारण्य ऋषि मुनि माने प्रभु राम को देखी नारी बेश हो गले नारी रूप ही प्रभु राम आड़े ढली 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 चलिले प्रभु राम कहले हे ऋषि मुनि माने तमर एक रूप ना प्रभु आपण को स्वामी भाव में पाइबू आपण को पति भाव में पाइबापी आम पुरुष गुड़िक आज नारी होइछु ध्यान देवे त्रेता जुगरे ऋषि मुनि माने हेले नारी इना पुरुष ही अछ नारी रूप होइछ किंतु द्वापर जुग तुम सत सतिका नारी हेब गोपी हेब आ ब्रजे रहिबू आमे कंस डरी आमे कंसर डर ब्रजपुर से रहिबू बही थी गोपीनाथ नाम को बही थी गोपीनाथ नाम को फणी उपेन्द्र बोधि गले ताको फणी उपेन्द्र बुझी गले ताको तेणु तुम नाम अनुसार मोर नाम हेब गोपीनाथ हे ऋषि मुनि माने तेणु त्रेता जुगरे पुरुष नारी हेले जुग शेष हो गला सत्य गला त्रेतया गला या पर आसला द्वापर जुगर जिते पुरुष नारी होती सेतबेले द्वापर जुग शेष बेला आसी जाइए एतेबेले ओ पुरुष द्वापर जुगर नारी हैला भागवत कहिले सांबंको नारी वेश करी रे उद्धव उदरे लौह पात्र भरी रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे गोविंद पदुवाड़ुची मकरंद हे गोविंद सांब को नारी वेश करी उदरे लौह पात्र भरी भगवान आम जानीछे द्वापर जुगरे प्रभु कृष्णंकर जो पुत्र माने थिले से माने भारी उदंड थिले से माने सब अमानिया थिले से माने बहुत दुष्ट थिले से माने बहुत अधर्मी थिले तेणु सबु बेले से माने अन्य मान को परिहास करती गुरु गुरुजन को मानते नहीं सान मान को स्नेह दियंते नहीं गुरु गुरुजन अवज्ञा करती एपरिक भगवान को मध्य अमर्यादा करती भगवान कृष्ण प्रभु हेले मध्य सांब जी भगवान कृष्णकर एक पुत्र से भगवान को मोटे माने नहीं कृष्ण को माने नहीं बारे उदंड तार जो सीमा टपीगला केतेबेले ना भगवान पुत्रंकर उदंड तार जो सीमा टपीला केतेबेले ना जेतेबेले सप्त ऋषि मान सहित से माने कौन थट्टा मजा कली थरे सप्त ऋषि माने चली चली जाऊले ये जाऊथिबा समय रे भगवान कृष्णंकर पुत्र माने खेलुथिले ये खेलुथिबा अवस्था रे कौन है ना से सप्त ऋषि मान भितरे जाकि पशिगले भगवान पुत्र माने सप्त ऋषि मान कहले बालक मैंने आम ये बाट दे जाऊँ तुम आम आगे पथ उगाड़ुच कहीं आम बाट छाड़ आम आम जाऊँ तपस्या करूँ कौटी भिक्षा करूँ कौटी संध्या तर्पण करूँ कौटी जाकि लोक मान हित उपदेश देवु कौटी धर्मर चर्चा करूँ आमर बाट छाड़ी दियो पथ कहीं उगाड़ुच भगवान कृष्णंकर पुत्र माने कहले कहले नाई नाई हेब नाही हेब नाही आपण एमती चलीजे हेब नाही कारण आपण तपस्वी माने आपण जोगी आपण सन्यासी आपण महात्मा आपण त्रिकालदर्शी अतीत वर्तमान भविष्यत ये तीन काल वार्ता आपण जानते तीन काल कथा आपण जानते आपण को कौन जिन अछपा रहे ना ऋषि मुनि मैंने कहले जा हो आम शुणी भगवान कृष्णंकर पुत्र माने बहुत उदंड बहुत अधर्म दुराचारी कि जा हो आमको तो ऋषि मुनि मानक से एत खराब व्यवहार करूना आमको भल व्यवहार करुँच सम्मान दौरान आमर प्रशंसा करुँच जा हो कहीं आम आगे तो दुष्टामी किसी जना पड़ूना आम शुणीचे कि जहाँ न देख दुई नयनी परते न जीव गुरु वचने जहाँ दी आखिर देखी ना गुरुंर वाक्य हेले सुधा विश्वास योग्य नुह जब आम दी आखिर देखले तो बहुत भल आम बोधे भूल शुणी ना कौन परस्पर ऋषि मुनि माने निज भितर कथा कहुई हेले कहुई हेले ना यही समय रे भगवान पुत्र माने कहले
ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ରେ ଉଦ୍ଧବ ଧରି ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି ରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଭଳି କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନାରୀଟି ଇଏ ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛି ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଏ ଋଷିମୁନି ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆ ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ ନା କନ୍ୟା ଜାତ ହେବ କେବେ ଜାତ ହେବ ଋଷିମୁନି ମାନେ ରାଗିଗଲେ ହେଲେ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଏମାନେ ସରଳିଆ ଭଲ ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନା ପୁରୁଷଟା ଇଏ ନାରୀ ହେଇଛି ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଲା କିଏ ନା ଶାମ୍ବ ନୁହେଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ସେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି କୋପାଣ୍ଡଳ ଏଇ ହାତରେ ଧରେ ଜଳ କହିଲେ ଆଜ ଏ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବରେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମର ବଂଶ ନାଶ ହେବରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ ଏ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ ତୁମର ବଂଶ ନାଶ ଯିବ ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲା ନାରୀ ବେଶ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକି କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ବୁଝିଲ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେବ ଖୁଆଇକି ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ ବୁଝିଲ ଭାତଟା ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିବ ମୋର ଫେରିବା ଡେରି ହେବ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବ ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେଇଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଫିସ ଚାକିରିକି ଯାଉଛି ଆଉ ତୁମେ ରୋଷେଇବାସ ଛାଡ଼ିଦେବ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବ ବିଛଣାପତ୍ର ସଜାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ଆଜି ନାରୀ ଭଳିଆ ହେଇ ଘରେ ସିଏ ଅଛି ବୁଝିଲେ ଘର କାମ କରୁଛି ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇଣ ବଜାର କରିବେ ନାରୀ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ କର୍ମ ନାରୀମାନଙ୍କର କର୍ମ କରିବେ ଜାଣିବ ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଚାରି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ ଆସିଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପୁରୁଷ ହୋଇବେ ନାରୀଙ୍କ ବେଶ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ କଳିକୁ କ୍ଲେଶ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେଜାନୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ସୁଧୀଜାନୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।